الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم وقال نبينا صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والآجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله أو كما قال عليه الصلاة والسلام رواه الترمذي لو موا පරිපාලනය කරන්නා වූ සර්ව බලධාරී අල්ලාහ් සුබ්හානහු තාලාටම සියලු ප්‍රශංසා හිමිය. අල්හම්දුලිල්ලාහ් අල්හම්දුලිල්ලාහ්. සලාතය හා සලාමය හදරත් සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් තුමාණන් හටත් එතුමාණන්ගේ භාර්යාවන් ඥාතීන් සහාබාවරු තාබීඋන්වරු තබූ තාබීන්වරු ඉමාම්වරු උලමාවරු ඛියාමත් දවස දක්වා පැමිණ සිටින්නා වූ මුස්ලිම්වරු මුමින්වරු සියලු දෙනාටම ඇති වේවා කියා ප්‍රාර්ථනා කරමින් මෙලොවෙහි කුමන ආකාරයට ජීවත් වෙන්න ඕනේ කියා අල්ලාහ් පරිශුද්ධ වූ කුර්ආනයේ අපහට උගන්වා දෙනවද? ඒ අන්දමින් ජීවත් වෙන පරිදි කුමන පාප කර්මයන් වලින් මිදී ඈත් වී ජීවත් වෙන පරිදි අපහට උගන්වා දී තිබෙනවාද? එවන් වූ පාප ක්‍රියාවන් වලින් ඈත් වී මිදී ජීවත් වෙන පරිදි ප්‍රථමයෙන් මාහටද දෙවනුව ඔබලාහටද නසීහතය වසියතය කරගන්නෙමි. දයාබර සහෝදරවරුනි, අල්ලාහ් සුබ්හානහු තාලා මෙලොවේ ඉපදීම කියන දේ අනිත්‍ය කර තිබෙනවා. එනම් ඒ විශ්වාසවන්ත දෙයක් නෙමෙයි. ඉපදීම කියන දේ අපහට දන්නේ නැති දෙයක්. නමුත් ඉපදුනාට පසු මරණයක් තිබෙනවා කියන දේ නිට්ටයයි, කිසිම සැකයක් නැහැ. අනිවාර්යෙන්ම මෙලොවේහි ඉපදුණු සෑම පුද්ගලයෙක්ම මිය යන්නෙම ඕනි. එනම් වෆාතය, මෞතය කියන දෙයට මුහුණ දෙන්නම ඕනි. අල්ලාහ්ගේ පරිශුද්ධ වූ කුර්ආනයේ පවසනවා කුල්ලු නෆ්සින් zā'iqatul maut. සෑම ආත්මාවක්ම මේ මරණය මුක්ති විඳින්නම ඕනේ කියා. වලව් කුන්තුම් ෆී බුරූජින් මුෂය්යදා, බලවත් භයානක ගොඩනැගිලි තුල ඔබ සිටියත් මේ මරණය මුක්ති විඳින්නම ඕනේ. මේ මරණයට කලින් අපි සතුව තිබෙන්නා වූ මනුෂ්‍යකම වර්ධනය කරගන්න ඕනේ. අද මේ මනුෂ්‍යකම කියන දේ හොයාගන්නත් බැරි වෙලා තියෙන්නේ. මනුෂ්‍යයන් වශයෙන් අපි ඉපදිලා ඉන්නවා. අපි මිනිස්සු. නමුත් අපි ළඟ මේ මනුෂ්‍ය භාවය, මනුස්සකම නැති වීගෙනම යනවා. අපි කල්පනා කරන්නේ අධ්‍යාපන ශාස්ත්‍රයෙන් අපි සියලු දෙනා දියුණු වෙන්න ඕනේ. ආර්ථික මට්ටමින් අපි සියලු දෙනා දියුණු වෙන්න ඕනේ. හොඳ ගෙවල් දොරවල් හදා ගන්න ඕනේ. හොඳ ඥාන වාහන ගන්න ඕනේ. ලෝකේ ජීවත් වෙනවා නම් අපහට අරමුණක් තියෙන්න ඕනේ. මේ ලෝකේ ජීවත් වෙනකොට අපි අනිත් මිනිස්සුන්ට වඩා ඉහළ මට්ටමකින් හොඳ තත්වයකින් ජීවත් වෙන්න ඕනේ කියා අපි රෑ දවල් නොබලා මහන්සි වීගෙනම ජීවත් වෙනවා. නමුත් අපි කවුරුත් හිතන්නේ නැහැ මම හොඳ මිනිහෙක් වෙන්න ඕනේ කියන දේ.
අද බලන්න අපේ දුවා දරුවන්ට පවා අපි උගන්වන්නේ මාර්ගෝපදේශ කරන්නේ ඉගෙන ගනින් ඉගෙන ගත්තොත් තමයි ජීවිතයේ හොඳ මිනිහෙක් වෙන්න පුළුවන් හොඳට හොයපන් සල්ලි හොයන්න ඕනේ සල්ලි හොයාගත්තොත් තමයි ලෝකේ හොඳට ජීවත් වෙන්න පුළුවන් ඒවා උගන්වන එක වැරදි නෙමෙයි නමුත් ප්‍රධානතම දේ අමතක කොට ඒවා ඉගැන්වීම තමයි වැරදි කියන්නේ යන්නේ. දෙන්න ඕන දේ හරියට නොදී වැරදි දේ දුන්නොත් අන්තිමට සිදු වෙන්නේ අපි බලාපොරොත්තු නොවන දේවල් තමයි. පොදුවේ මුස්ලිම් නොවන සහෝදරවරු අපහට කියන දෙයක් තමයි මුස්ලිම් සමාජය තුළ මහලු මඩම් දකින්න නැහැනේ කියා. අපි අපේ දුවා දරුවන්ට හරිදේ ඒ මනුස්සකම ආගම නොදී අධ්‍යාපනය ලෝකයේ ගැන විතරක්ම ලබා දුන්නොත් අනිවාර්යයෙන්ම අනාගතයේ මහලු මඩම් මුස්ලිම් සමාජය තුළ පවා ඇති වෙයි. ජීවිතය කියන්නේ මුදල් විතරක් නෙමෙයි. ජීවිතය කියන්නේ අධ්‍යාපනයේ විතරක්ම නෙමෙයි. එයින් ඔබට ගිහින් ජීවිතය කියන්නේ අල්ලාහ් සුබ්හානහු තාලා අපහට ලබා දීපු කුර්ආනයේ තිබෙනවා. ජීවිතය තුළ නබිතුමාණන්ගේ ජීවන රටාව තිබෙනවා. මේ සෑම දෙයක්ම එකතු වුණු දේ තමයි ජීවිතය කියන්නේ. ඒ අන්දමින් යම්කිසි පුද්ගලයෙකු ඒ මිය යන මොහොතේ මලායිකාවරු පහළ වෙනවා. අල්ලාහුගේ පරිශුද්ධ වූ කුර්ආනයේ පවසනවා innal ladhina qalu rabbuna allah summa istaqamu tatanazzalu alayhimul malaika මේ ලෝකේ සෑම අවස්ථාවකම අල්ලාහ් හට මුල් තැන ලබා දී සෑම අවස්ථාවකම අල්ලාහ් කියා ඔහුගේ ජීවිතය හැඩගස්සපු අයට මරණීය මොහොතේ මලායිකාවරු පැමිණ ඔබ බියවන්න එපා ඔබ දුක් වෙන්න එපා මා ඔබගේ මිත්‍රයෙක්ය ඔබ ස්වර්ග වැසියෙක් කියා මා පවසන්නේ මේ කියා ඔවුන් අපහට කියනවා. ஒரு மனிதனுடைய ரூஹ் பிரியக்கூடிய நேரம் மலக்குமார்கள் வானலோகத்திலிருந்து இறங்குவார்கள். குர்ஆனில் வரக்கூடிய வசனம் நானும் நீங்களும் மரணிக்கும் போது நிச்சயம் எந்த சந்தேகமும் இல்ல மலக்குமார்கள் வருவாங்க. இந்த நேரத்தை கொஞ்சம் நினைச்சு பாருங்க. இந்த ரூஹ் இந்த நேரத்தில் பிரிய போகுது. மலக்குமார்கள் வருகை தந்திருக்கிறாங்க. நான் இந்த உலகத்துல அல்லாஹ் அல்லாஹ் என்று வாழ்ந்தேன் என்றால் பாவம் செய்ய சந்தர்ப்பம் கிடைக்குது, பாவம் செய்ய ஆசை ஈக்குது. ஆனா அல்லாஹுக்கு பயந்து பாவத்தை உட்றேன். சோதனையான கட்டம். தவறு செய்தால் தான் முன்னுக்கு போகலும் மாதிரி ஷைத்தான் காட்டுவான். இந்த நேரத்துல கூட அல்லாஹ்வை பயந்து அந்த தவறான விடயங்கள்ல ஈடுபடாம அல்லாஹ் என்று வாழ்வோம் என்றால் மலக்குமார்களை பார்த்து சொல்லுவாங்க, நீங்க பயப்படவானம், கவலைப்படவானம், நீங்க ஒரு சொர்க்கவாசி, நாங்க உங்களோட நண்பர்கள். அல்லாஹ் எனக்கும் உங்களுக்கும் அந்த பாக்கியத்தை நசீபாக்கணும். ඒ අන්දමින් අපේ පණ මෙලොවින් වෙන් වෙන ඒ මොහොතේ අපගේ ශරීරය ගේ තුල තිබේවි. අපගේ රූහය, අපගේ පණ පළවෙනි අහස, දෙවෙනි අහස, ඒ අන්දමින් අල්ලාහ්ගේ අර්ශය වෙත மலாயிகாவரு ගෙනයයි. இந்த ரூஹ் பிரியக்கூடிய நேரத்துல எங்கட உடம்பு ஜனாசாவாக வீட்டுக்குள்ளே இருக்கும்.
இது மிஷ்காத் ஷரீஃப்ல வரக்கூடிய ஹதீஸ். அந்த ரூஹ் முதலாவது வானத்துக்கு போகும். அங்கே மலக்குமார்கள் சொல்லுவாங்க, நான் ஒரு நல்லடியானாக இருந்தா, நான் ஒரு நல்ல மனுஷனாக இருந்தா, மலக்குமார்கள் சொல்லுவாங்க, இந்த மனமான ரூஹ் யாருடையது என்று. அல்லாஹ் பாதுகாக்கணும். நான் ஒரு பாவியான அடியானாக இருந்தா, மா பாபி லோகிக ஜீவாத்முனோத், ஒரு பாவம் செய்யற உலகத்தில் வாழ்வோம் என்றால் மலக்குமார்கள் சொல்லுவாங்க, இந்த நாட்டம் பிடிச்ச ரூஹ் யாருடையது என்று. ஏண்டேம் உங்களுடைய ரூ ஜனாசாவாக உடம்பு வீட்டுக்குள்ள ஈக்கும் போது அல்லாஹ்ட அரிசி கிட்ட கொண்டு போகப்படும். அங்கே அல்லாஹ்ட அரிசிக்கு முன்னால் மலக்குமார்கள் சொல்லுவாங்க, அல்லாஹ் இடத்துல இன்னாருடைய மகன் இன்னாருடைய ரூஹை கொண்டு வந்துள்ளோம். அந்த நேரத்தில் எங்கட பாப்பட பேர் மென்ஷன் பண்ணப்படும். இவர் உலகத்தில் வாழக்கூடிய காலத்துல இவ்வளவு நல்லமல் செய்தவர், தான ஒரு மனிதனாக மாற்றுவதற்காக வேண்டிய முயற்சி செய்தவர், மக்களுக்கு தான தர்மங்கள் அள்ளி கொடுத்தவர், பாவங்களில் ஈடுபடாதவர். அல்லாஹ் சொல்லுவான், நல்லடியார்கள பட்டோல இந்த அடியாண்ட பேரை எழுதுங்கோ. சுப்ஹானல்லாஹ். உடம்பு ஜனாசாவாக வீட்டுக்குள்ள ஈக்கும் பொழுதே இந்த வேலையெல்லாம் நடக்குது. ඉන් පසුව මාගේ ඔබගේ දේහය නාවනු ලබයි, குளிப்பாட்டுவாங்க. கண்ணியமானவங்களே, மனச தொட்டு கேட்டு பாருங்க, ஏண்ட ஒரு புள்ளைக்கு சரி நான் மௌத்தா போனா என்ற ஜனாசாவை குளிப்பாட்ட தெரியுமா என்று. புள்ளைக்கு எல்லாத்தையும் கொடுத்திருக்கிறோம், ஆனா நான் மௌத்தா போனா குளிப்பாட்ட தெரியா. கோடீஸ்வரனாக இருந்து நிறைய படிச்சவராக இருந்து உலகத்தை சம்பாரிச்சிருக்கிறாரு, ஆனா வாப்பட கடைசி கர்மங்களை செய்ய தெரியா. அந்திம முகத்தே ஏ தாத்தகே தேஹே நாவன கிரமவேதிய ஓட்ட தானே. இது கட்டாயமாக கருதி உங்களோட ஒரு புள்ளைக்கு படிச்சு கொடுங்கோ. ஜனாசா குளிப்பாற்றுறது ஒரு அமானிதம். அத குளிப்பாட்டினா வெளியே யாருக்கும் செல்ல ஜனாசால இந்த குறைகள் இந்த உடம்பு ரூஹ் பிரிக்கப்படும் பொழுது நாடி நரம்பு எலும்பு முள்ளுகள் இருந்து பறிச்செடுக்கப்படும். අවුරුදු 50ක් ගියත් ඒ වේදනාව ශරීරය තුල තිබේවි. 50 வருடங்கள் கடந்தாலும் கபருக்குள் அடக்கம் செய்யப்பட்டாலும் சக்கராத்துடைய வேதனை இருக்கும். நபித்துமானன் பேசுவா, இன்னலில் மௌத்தி லசக்கராத், இந்த மௌத்துக்கு ஒரு சக்கராத் என்றும் வேதனை இருக்குது. நான் சொல்றத கொஞ்சம் இமேஜின் பண்ணி பாருங்க. இந்த நிலைமை நானும் நீங்களும் சந்திக்க இருக்கிறோம். අපි මුහුණ දෙන්න තිබෙන්නා වූ දෙයක්. இப்ப எங்கட உடம்ப குளிப்பாட்டுவாங்க. இந்த உடம்பு வேண்டிக் கொள்ளுமா, மிச்சம் குளிரான தண்ணில குளிப்பாட்டவானம், மிச்சம் சூடான தண்ணில குளிப்பாட்டவானம். இப்பதான் இந்த ரூஹு பறிக்கப்பட்டிருக்குது, நோவு உடம்பெல்லாம், அதனால் எனக்கு வேதனை தந்திடவானன். குளிப்பாட்டி முடிஞ்சு கடைசா செல்லுவாங்க. குடும்பத்துல ஒவ்வொருத்தரும் வந்து ஒரு கோப்ப தண்ணி ஊத்துங்க ஜனாசாக்கு. இப்ப எங்கட உடம்ப குடும்பத்தாக்கள் வந்து குளிப்பாட்டுவாங்க. අපේ ඥාතීන් මගේ දරුවා, ඒ දරුවා වෙනුවෙන් තමයි මගේ ජීවිතේම කැප කරේ. පල්ලියට ආවේ නැත්තේ ඒ දරුවා වෙනුවෙන්, ඉබාදත් කරේ නැත්තේ ඒ දරුවා වෙනුවෙන්. ඒ දරුවා කියයි ජනාසා එක කවදද ගන්නේ, මගේ ආදරණීය භාර්යාව කියන්නේ යන්නේ නෑ මේ මගේ ස්වාමි පුරුෂයා ගේ ඇතුළම තියන්න නෑ.
කවදද භූමි දානය කරන්නේ? எப்ப அடக்கம் செய்வீங்க? இந்த மனைவி வீட்டுக்குள்ள இத்தாக்கா வேண்டி இருந்துடுவா. இந்த பொம்பளை புள்ளையல் ஜனாசாவை சுமந்து கொண்டு வரையலா. ஆம்பளை புள்ளையல் ஜனாசாவை சுமந்து கொண்டு பள்ளிவாயல் வரை வருவாங்க. கஃன் செய்யப்படும். கடைசியாக குடும்பத்தாக்கள் எங்கட மூஞ்ச பாப்பாங்க. அங்கே பள்ளியில தொழுவிக்கப்படும். கேப்பாரு பள்ளி ஹசரத், குடும்பத்துல யாரு சரி ஈக்கிறீங்களா? மகே தருவட்ட தன்னு நெஹக்ரம வேதே. இந்த மகனுக்கு தொழுவிக்கிற முறை தெரியா? ஏன் 5 நேரம் தொலை கூட இந்த புள்ளைக்கு நாம் பழக்கில்ல. කවුරුත් මා කියන දේ වරදවා හිතන්න එපා. යථාර්ථය කියන්නේ. ஏனென்றா අපේ சமாஜයේ கல்ச்சர் එක எங்கட சமூகத்தோட கல்ச்சர் எப்படி தெரியுமா போகுது? நல்லா விளங்குங்க, இது தவறென்றேன் இல்ல. ஒத்தரே சோறாக்குறாரு. அரிசியும் விட உப்பு கூட போட்டா சோத்த சாப்பிடலுமா? உப்பு தேவையான அளவு தான் போடணும். ලුණු අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට තමයි දාන්න ඕනේ. ඒ අන්දමින් ලෝකයේ තිබෙනා වූ අනිත් දේවල්, අධ්‍යාපනය, මුදල් අවශ්‍ය තරමට තමයි මිනිහෙක්ට දෙන්න ඕනේ. அது கூடி போயிட்டா இந்த புள்ளைக்கு மார்க்கம் தெரியா? இந்த புள்ளே அல்லாஹ் கிட்ட கியாமத்து நாள்ல வந்து சொல்லுவார், யா அல்லாஹ், இப்படி ஒரு மார்க்கத்தை எந்த வாப்பனுக்கு படிச்சு தரே இல்ல. சொசைட்டிட முன்னால நீங்க இங்கிலீஷ்ல பேசுங்க, சொசைட்டிட முன்னால நீங்க நல்ல எஜுகேட்டடா இருங்கோ, சொசைட்டிட முன்னால செகண்டாவ வானம், சொசைட்டிட முன்னால சல்லிய வீசி செலவழிங்கோ. செலவங்கட ஒரு பேச்சு இருக்குது. ஆஜியார் மாரெல்லாம் இப்பதான் தௌபா செஞ்சிக்கிறாங்க, ஆரம்பத்துல தவறு செஞ்சுதான் சம்பாதிச்சாங்க. சில மிடில் கிளாஸ் ஆட்கள் பேசுறத இந்த காதால கேட்டீங்க. அதாவது ஹராத்த செஞ்சு சரி கொடையாவோணும் என்றாங்க. மௌத்த மறக்கவானம். எந்த நேரத்துல எப்படி எந்த ரூபத்துல வரும் என்று தெரியா? அல்லாஹ்வை பயந்து கொள்ளணும். இந்த வாழ்க்கை குறுகிய காலம். கூடினா ஒரு 80 வயசு, වැඩිමගියොත් 80 වෙනකන් ජීවත් වෙන්න පුළුවන්. අපි අහනවා මාගේ හොඳ මිත්‍රයෙක් අවුරුදු 30යි 35යි යා නැති වෙලාලු அவர் மௌத்தாம். இந்த செய்தியை அடிக்கடி கேட்டுக்கொண்டு தான் இருக்கிறோம். அதனால நாம் முஸ்லீம் என்றத மறக்க கூடாது, எனக்கு ஒரு மௌத்தீக்கிற என்றத மறக்க கூடாது. அல்லாஹ்வை பயந்து எங்கட வாழ்க்கையை நாங்க அமைச்சு கொள்ளணும். யா அல்லாஹ், எங்கட பாவங்களை மன்னிச்சிடியா அல்லாஹ், குற்றம் குறைகளை மன்னிச்சு மறைத்திரியா அல்லாஹ். யா அல்லாஹ், நீ எங்கட இறுதி முடிவை நல்ல முடிவாக்கிறியா அல்லாஹ். யா அல்லாஹ், எங்கட பாவங்கள் அனைத்தையும் மன்னிச்சு சொர்க்கத்துக்குரிய வாழ்க்கையை நசீபாக்கிறியா அல்லாஹ். வாஹிரு தஅவானா அனில் ஹம்துலில்லாஹி ரப்பில் ஆலமீன்.